Yeah. To light the lamp and inaugurate the event. Wait, sir. Fully conversant with other languages also. When we have started using the mobile technology in the year 2000, we were, just confined to communication of certain messages from X to Y, A to B, like that. Prior to mobile technology, we were having the paging technology. So I don't know how many of you were using the pagers. Yeah. So we used to have one small, on the at the buckle, at the belt, we used to carry some small instrument. It used to send us the messages and all that. From the paging technology to the mobile technology, we have come far away. In the last 25 years, from 2000 to 2025, 25 years of technology, particularly the information technology, this has grown abundantly. The danger of this growth is the cyber crime is also has grown several times. The cyber crimes are committed by the clever people who are technologically conversant, who understand what the communication is. They also use the latest technologies. They hide themselves in the anonymity. They don't reveal their true, personalities. They commit some crime. If you want to commit some crime in India, they will do it from some island which is in Atlantic Ocean. It is very difficult for the investigative agency, for the police to reach those people and then take action. In the meantime, whatever the damage that is supposed to happen will happen to the victims. Now, should we keep quiet? There are two ways of doing it. We should request the government to take the stringent measures so that these cyber crime fraudsters are brought to book and then they are punished. Okay, that will take some more time, and then the law enforcement machinery also requires a lot of other ecosystems to survive and then to take further action on this. But in the meantime, as parents, we have a duty to see that our children are not subjected to this kind of fraud. That's why the Finversity has come up with a platform. They want to educate the children, particularly the youngsters, about the money management. Not only money management, how to prevent themselves from the fraudsters. What are the dangers of having online games? PUBG kind of we don't know what is that PUBG and all that, but some online games where the children are exploited. This is the real danger that is happening in the society. The Finversity
is promoted by some enthusiastic startup technocrats. They want to give this message to the people. It is a social cause. Though it is a social entrepreneurship cause, but at the same time, there is a larger social benefit is there in their initiative. This message, this money management and prevention of frauds through the online gamings and all that, how do we see that our children are not subjected to this kind of crime-related activities? They have come up with a platform. They are also working. They are also into the content development. They want to enroll the students. They want to enroll the school managements. They want to enroll the parents. They have different plans to adopt. There are many other agencies. I mean, then it becomes the state police department will find out who are the real culprits and all that. But before a fraud is committed, we must equip ourselves, particularly the younger generation, to ensure that they are not subjected to this kind of frauds. That is the purpose of this Finversity. I hope the entire media, society, schools, parents will support this initiative, and then they will bless this initiative so that the message and the purpose for which this Finversity is started is become successful. ఈరోజు ఫిన్వర్సిటీ అనేటువంటి ఒక టెక్నాలజికల్ ప్లాట్ఫామ్కి ప్రారంభం చేయడానికి మేమందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చాం. ముందుగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి యంగ్స్టర్స్, టెక్నోక్రాట్స్, వారు ఐఐటి నుంచి చదివి చక్కగా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక నేరాలు, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని ఆధారంగా చేసుకుని, మొబైల్ని ఆధారంగా చేసుకుని జరిగేటువంటి యొక్క సైబర్ క్రైమ్స్ని ఎలా నిరోధించవచ్చు, పిల్లల్ని ఎలా మనం వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ లిటరసీని మనం ఎలా పెంపొందించవచ్చు, మనీ మేనేజ్మెంట్ అంటే అసలు మనీ అంటే ఏమిటి, మనీ మేనేజ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాల పట్ల పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే వారికి కావలసినటువంటి మెలకువలను నేర్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫిన్వర్సిటీని స్టార్ట్ చేశారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏమిటంటే, సాధారణంగా తెలిసి తెలియని వయసులో కొన్ని అట్రాక్షన్స్కు లోనయ్యి మిగతా పీర్ గ్రూప్ ప్రెషర్ వల్లనో లేకపోతే సరైన గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్లనో కొంతమంది విద్యార్థులు, కొంతమంది యువతరం చాలా వాటిల్లో ఈ యొక్క ఫ్రాడ్స్కి లోనయ్యి కొన్నిసార్లు ఆత్మహత్యలకు కూడా దారితీసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది. ఇది సమాజానికి మంచి పరిణామం కాదు. ఈ సమాజంలో మరి చక్కగా అందరికీ తెలిసేటట్టుగా ఎటువంటి దుష్పరిణామాలు లేనటువంటి యొక్క ఆలోచనలు అందరికీ అందేటట్టుగా ఉండాలంటే మరి ఒక సోషల్ కాజ్తో, ఒక సామాజిక ప్రయోజనంతో ఏర్పడినటువంటి యొక్క ఫిన్వర్సిటీ అనేటువంటి ప్రయోగం అందరికీ చేరాలి. ప్రతి విద్యార్థికి, ప్రతి యువతకు కూడా చేరినప్పుడు వారు దీని ద్వారా నేర్చుకుని ఎటువంటి సైబర్ ఫ్రాడ్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ విక్టిమ్గా ఉండేదానికి కావలసినటువంటి యొక్క ప్రివెన్షన్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎడ్యుకేటివ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి దీన్ని సమాజం అంతా కూడా మరి దీన్ని ఆదరిస్తుందని చెప్పి మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ఇప్పుడు ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజ్లో ఉన్నాం మనం. రెండు రకాల జనరేటివ్ ఏఐ అంటారు, ఏజెంటిక్ ఏఐ అంటారు. అంటే ఏజెంటిక్ ఏఐ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఇంకా ఏమిటంటే ఒకసారి మనం దానికి చెప్తే తనంతట తానుగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఎక్కడా కూడా మనుషులతో ప్రయోగం లేకుండానే
ఏజెంటిక్ ఏఐలో డిసిషన్స్ అనేటువంటి ఫాస్ట్గా అవుతాయి. అది కమర్షియల్ స్పేస్లోనో లేకపోతే సాంకేతిక విజ్ఞానంలోనో కొంతవరకు ఉపయోగపడ్డా నార్మల్ లైఫ్లోకి వచ్చేటప్పటికి సైబర్ క్రైమ్ ఇలా చెయ్యాలని చెప్పేసి దానికి ఒక నిర్దేశిస్తే, అంటే ఆ ఏజెంటిక్ ఏఐ అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ కొన్ని ఒకవేళ కనుక ఎవరన్నా సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్స్ దానికి ఉపయోగించి చేయగలిగితే అది ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంటుంది, లక్షలాది మందికి చేసేస్తూ ఉంటుంది, ఒకరికి ఇద్దరికి కూడా కాదు. ఎందుకంటే హ్యూమన్ కంట్రోల్ లేకుండానే క్రైమ్స్ చేయటానికి వీలుగా ఉండేటువంటి టెక్నాలజీ కూడా వస్తాం. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో జరిగినటువంటి యొక్క ప్రయోగం ఒక 25 సంవత్సరాల్లో ఒక రకం అయితే, ఇక రాబోయేటువంటిదంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధతో పాటుగా కృత్రిమ వ్యక్తిత్వాలు కూడా, అంటే మనకు కనపడని వ్యక్తిత్వాలు. సాధారణంగా ఒక క్రైమ్ చేస్తే ఒక వ్యక్తి ఫలానా చోట ఉంటాడు, ఫలానా చోట్ల ఉన్నాడని మనకు తెలుస్తుంది. కానీ ఇలా అలా కాదు. ఒక్కసారి ఒక సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసి దానికి కావలసినటువంటి కమాండ్స్ని ఇచ్చేసేసి, ఈ ఫలానా వారిని మీరు గుర్తించండి, ఎవరెవరైతే వీక్గా ఉన్నారో గుర్తించండి, వారికి ఈ రకమైనటువంటి మీరు ఆశల్ని కల్పించండి, వారు మనకి ఈ విధంగా వస్తే మీరు ఈ విధంగా చేయండి అని చెప్పేసి ఒక్కసారి వారికి ఆ కృత్రిమ మేధకి మనం ఒకవేళ తయారు చేసి ఇవ్వగలిగితే స్వయంగా ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటూ పోతుంటుంది. అంటే మనుషులతో సంబంధం లేకుండానే నేరాలు జరగటానికి కూడా అవకాశం ఉండేటువంటి యొక్క ఏజ్లోకి మనం వెళ్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఇది ఏజెంటిక్ ఏఐ. సో టెక్నాలజీని మనం బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం, కానీ నేరస్తులు కూడా టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ యొక్క నేర ప్రవృత్తి నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలో మన పిల్లల్ని, మన యంగ్స్టర్స్ని మనం సమాయత్తం చేసుకోవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండేటువంటిది ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క టెక్నోక్రాట్స్ పెట్టినటువంటి ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ. దీనికి సమాజం నుంచి మంచి ఆదరణ రావాలని, వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగం అందరికీ కూడా, చాలామందికి సమాజంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ఆశాజనకంగా ఉండాలని, ఈ ప్రయోగం ద్వారా మరి ఎటువంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కొనేటువంటి యొక్క ఫైనాన్షియల్ లిటరసీని పెంపొందింపజేసే విధంగా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పడి అందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటుందని చెప్పేసి, ఈ సమాజానికి దీనివల్ల విస్తృతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు వారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సంస్కృతి నాగరికతలో మనము మన భావితరానికి నేర్పించేదేమంటే మన సంస్కృతి, మన నాగరికతను కాపాడాలని. అభివాదనశీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవినం చిత్వారి తస్య వర్ధంతే ఆయుర్విద్య యశోబలం. అంటే దేహకారకుడైన తండ్రి, జన్మనిచ్చిన తల్లి, మనల్ని విద్యావంతులుగా తయారు చేసి ఉన్నత స్కాలర్స్గా సంఘం మీదకి వదిలిన గురువును ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. మంచినే మనం సంఘానికి ఇవ్వాలా అనేది ఈ యొక్క శ్లోకం అర్థం. కానీ నేడు మన భారతదేశ జనాభా 146 కోట్లు. వీటిలో 70% మనకు బిలో 30 years ఉన్న యువత ఉన్నారు. సో మన విజ్ఞానము పెరిగే కొద్దీ మానవునిలో అది మానవ వికాసానికి కాకుండా మానవ వినాశనానికి కూడా పాటుపడుతూ ఉంది. దీన్ని మనం అరికట్టాలా అంటే కాన్పూర్ ఐఐటి నుంచి చదివి వచ్చి కంప్యూటర్ సైన్స్గా కోట్ల రూపాయల జీతం వదులుకొని సమాజ సేవ, ప్రజలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థను స్థాపించిన ఆల్విన్ మరియు బ్లెస్సీ వీళ్ళు దీన్ని ముందుకొచ్చి విద్యార్థుల్లో నిబిడీకృతమైన ప్రజ్ఞా పాఠవాలను వెలికి తీసి వారిలో ఉన్న నైపుణ్యతను, వారిలో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ను మంచికే, సమాజ అభివృద్ధికి తోడ్పడేటట్లు వారికి అవగాహన కల్పించి చిన్న వయస్సు నుంచే, పాఠశాల విద్య నుంచే వారిని
అలర్ట్ చేస్తూ ముందుకు నడిపిస్తూ మనము ఈ భూమిలో కూడిపోకుండా ఉండేందుకు సహాయం చేసేందుకు వెలసిన ఈ సంస్థనే ఫిన్వర్సిటీ. దీన్ని మనం మంచిగా ఉపయోగించుకుంటూ, ఒకప్పుడు మనకున్నింది మధుపానం, మట్కా జూదం, మానభంగం, మహిళా కేలి, అవినీతి, బంధు ప్రీతి తొలగించే విక్రయదారులు, శాసనపరులు ఉంటేనే భూతల స్వర్గం, లేకుంటే మహానరకం. అది ఏమున్నా ఆ ప్రాంతము అక్కడ జరిగిన తప్పు ఉంటే పోలీస్ కానీ లా ఎన్ఫోర్సింగ్ ఏజెన్సీస్ కానీ వాళ్ళను మళ్ళీ కల్ప్రిట్స్ను పట్టుకొని వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉండేది. విజ్ఞానం పెరిగి కల్చరే మనల్ని మళ్ళీ వినాశనానికి కూడా పాటుపడుతూ ఉంది. విద్యార్థులు తప్పటడుగు వేయకుండా, తర్వాత యువత పెడద్రోవ పట్టకుండా కష్టపడి చేస్తేనే మనకు జీవితం ఉంటుంది. మనము ఆ విధంగా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళల్లో మనము అవగాహన కలిగించేందుకు ఈ ఫిన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా విద్యార్థులకు మనము వారికి అలర్ట్ చేయబోయే ఒక మహా సంస్థనే ఈ ఫిన్ యూనివర్సిటీ. మనము దీనిని ఒక పాఠశాల, విశ్వవిద్యాలయాలు, కాలేజీల్లోనే కాకుండా మనము నాగరికత ఉన్న ప్రతి సమాజము, అంటే ఎవరైతే సెల్ ఫోను, నెట్ వాడుకొని ఉంటారో, ఈజీ మనీ అనేది కష్టము, ఈ మనల్ని మోసపోవడం తప్పు, మోసం చేసేవాడిని కాదు, మనం మోసపోవడం తప్పు అనే ఉద్దేశం వాళ్ళకు చెప్పి వాళ్ళను జాగృత పరిచి, నాది నీది అంటే పరాయితనం, మీది మాది అంటే కిరాయితనం, మనది మాది మనందరిది అంటే మంచితనం, మానవతనం, అదే మన భారతీయ యువతలోని గొప్పదనం అని ప్రపంచానికి చాటాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పడిన సంస్థ ఈ ఫిన్ యూనివర్సిటీ. మనము మరలా చెప్తూ ఉన్నాను, క్రైమ్ చేసేవాడు భారతదేశంలో ఉండడు. ఎక్కడో ప్రపంచంలో ఒక మారుమూల దేశంలో, మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండి ఇండియాలో ఉన్న వ్యక్తిని మోసం చేసేందుకు చాలా అవకాశాలు, ఆస్కారాలు ఉన్నాయి. మా సార్ చెప్పినట్లు ఈ మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఇంకా ప్రజలు మోసపోయేందుకు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి పాఠ్యాంశాల్లో వాళ్ళను ఇది ఒక పాఠ్యాంశంగా చేర్చి వాళ్ళను అలర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన ప్రైవేట్ స్కూల్స్ తెలంగాణ మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారి ద్వారా, తర్వాత మా జగదీశ్వర్ సార్ ద్వారా గవర్నమెంట్లో, ప్లస్ నా ద్వారా మేము 30,000 గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఈ పునశ్చర్తన తరగతులు నిర్వహించి వాళ్ళల్లో ఫ్రాడ్కు లేదా మోసానికి వాళ్ళు పడిపోకుండా ఉండేందుకు వాళ్ళకు జాగృతమే చేయడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. మళ్ళా చెప్తూ ఉన్నాను సార్, తెలంగాణలో గత సంవత్సరం అంటే 24-25 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో రోజుకు 3,69,00,000 రూపాయల యావరేజ్గా ప్రజలు ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్ ద్వారా మోసపోయినారు. దగ్గర ఈ మనకు భారతదేశంలో 18,000 కోట్ల రూపాయలు గత సంవత్సరం ప్రజలు తమ డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది, మనము దీన్ని ప్రతి ఒక్కరిని జాగృత పరచలేకపోతే భవిష్యత్తులో మనము చాలా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఈ ఫిన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా, ఫిన్వర్సిటీ వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్న ఈ బృహత్ కార్యానికి మనమందరము సహాయ సహకారాలు ఇచ్చి ఎడ్యుకేట్ అయ్యి మనం ముందుకు సాగాలని. ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ డిపెండ్స్ నాట్ ఆన్ ద అబెండెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెవెన్యూస్, not on the strings of its fortifications, not on the beauty of its public buildings, but it consists in its number of cultivated citizens, in its men and women of education, enlightenment, character and awareness among the youth. ఇది తప్పకుండా జరగాలండి. దీనికి గాను మీరు కూడా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ అట్రాక్ట్ అయ్యేది యూట్యూబ్ ద్వారా, లేదా సెలబ్రిటీస్ ద్వారా, లేదా మనకు వార్తాపత్రికల ద్వారా ఈజీగా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మీరు కూడా భాగస్వాములై ఈ భారతదేశ జనాభాలో ఉన్న 70% యువతను
మీరు ముందుకు నడిపించి సరి అయిన మార్గంలో వాళ్ళు వచ్చి దేశానికి, మనకు, ప్రాంతానికి, తల్లిదండ్రులకు కూడా వాళ్ళు అన్ని రకాల మంచి ప్రవర్తనతో ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆవిష్కరిస్తూ ఉన్న సంస్థ ఫిన్ యూనివర్సిటీ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు మిస్టర్ ఆల్విన్ అండ్ హీఈస్ ద సిఇఓ. మనకు తను ఐఐటి కాన్పూర్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివి కోట్ల రూపాయల ఉద్యోగం వద్దు అనుకొని తను వచ్చి సమాజ సేవ చేసేందుకు ముందు వచ్చారు. ఇంకొక మేడం, ఆమె బ్లెస్సీ ఫ్రమ్ కేరళ, ఆమె వచ్చి హైదరాబాద్లో మనకు అవేర్నెస్ పెట్టి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కు చేయాలని చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో దీన్ని దిగ్విజయంగా ఉన్నించి ఈ సంవత్సరం సైబర్ ఫ్రాడ్ తగ్గేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. రెండవది డ్రగ్స్ అబ్యూస్ అండి. ఈరోజు ఇండియన్ పాపులేషన్లో 20% తెలియకుండానే డ్రగ్స్ దాంట్లో ఇరుక్కొని పోతూ ఉన్నారు. దాన్ని కూడా అవేర్నెస్ తెచ్చి పేరెంట్స్కు, టీచర్స్కు, స్టూడెంట్స్కు వీళ్ళు పెట్టే ఫిన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా సైబర్ క్రైమ్తో పాటు డ్రగ్స్ అబ్యూస్, ఉమెన్ అబ్యూస్ మీద కూడా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఇచ్చి దాంట్లో యొక్క మంచి చెడ్డలను విశ్లేషించి ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఇది దిగ్విజయం కావాలని కోరుకుంటూ, ఓ ఆల్మైటీ గ్రాంట్ మీ ద హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ, ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర, ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ముహమ్మద్, ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ జొరాస్టర్, ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, the fearlessness of Swami Vivekananda, the divine experience of Ramatirtha, the live and let live of Mahavir, the non-violence of Mahatma Gandhi, the patriotism of Bhagat Singh, last but not least, the discipline, the culture of our Indian youth in a correct way. సరియైన మార్గంలో వాళ్ళను ముందుకు రావాలంటే మీరు, నేను, మనము అందరము సహాయం చేసి ఈ సంఘానికి, ఈ దేశానికి, ఈ యువతకు మనము తోడ్పాటు అందించాలని కోరుకుంటూ, మా సారుకు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ, రెడ్డి గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ చెప్తూ ఉన్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు ఐఏఎస్ జగదీష్ గారు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ బద్రీనాథ్ గారు, ఇతర మిత్రులు, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. ఇన్ అవర్ కంట్రీ వీ హ్యావ్ 25 crores ఇన్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అక్రాస్. ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు, దాదాపు 70 కోట్ల మంది యూత్ ఉన్నారు 30 years లోపు. అవుట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ 196 కంట్రీస్ ఉంటే అందులో మన దేశంలో ఎక్కువ యువత ఉన్న దేశం భారతదేశం. దానికి కలాం గారు చెప్పారు, సార్ కూడా వీరందరూ అబ్దుల్ కలాం గారితో వాళ్ళు లీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్లో వాళ్ళు చాలా మోటివేటెడ్ స్పీకర్స్. పెద్ద కళలు కనండి, వాటిని సాకారం చేసుకోండి. మన లేజినెస్, మన నెగ్లిజెన్సే ఈ యొక్క అనర్థాలకు, ముఖ్యంగా యూత్, టీనేజర్స్ కాదండి, స్క్రీనేజర్స్ అవుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు. తల్లిదండ్రుల మిస్టేకే. నేను అనుకుంటాను, దాదాపు ఇంటర్ అయిపోయిన దాకా నేను సెల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదు మా బాబుకు, మా కూతురు కూడా. ఎవరు కూడా ఇవ్వాలి, ఏది ఇవ్వాలి, ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది, మీకు తెలుసు పెద్దలందరికీ. అందు గురించి ముఖ్యంగా మీడియా ద్వారానే ప్రతి ఒక్క చేంజింగ్ సొసైటీలో వస్తుంది. చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ తెలంగాణలో 62 lakhs ఉన్నారు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 1,40,00,000 దాకా ఉన్నారు. మరి వీరిని మార్చవలసింది మేము పాఠశాల నుండే స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి నోటీస్ బోర్డులో పేరెంట్స్ కూడా సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటి దగ్గర కూడా చాలా వరకు ఈ యొక్క బర్డెన్, స్ట్రెస్కు ఉపయోగపడుతున్నారు. కార్పొరేట్ స్కూల్స్ వల్ల చాలా వరకు సమాజం నష్టపోయింది. స్కూల్స్ పేరు చెప్పను కానీ మీకు అందరికీ తెలుసు, మీడియా పెద్దలందరికీ, మిత్రులందరికీ. ఒక ప్రభుత్వ, ఒక బడ్జెట్ స్కూళ్ళల్లో మంచి వాతావరణం, మంచి ఆలోచన, మంచి సత్సంబంధాలు, గురువు, తల్లిదండ్రులు, సమాజము, ఇవన్నీ చెట్ల కింద నేర్చుకొని కూడా ప్రపంచాన్ని ఎదిగే స్థాయికి ఎదిగారు. మరి ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లలో ఆట లేదు, పాట లేదు, ఏదీ లేదు. అది మీరు ఒక్కసారి హైలైట్ చేసి రాయండి, సార్ పేరు పెట్టి. ఆట పాట అవసరం. మనం 140 కోట్ల మంది, 46 కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఎక్కడ ఒలింపిక్స్లో మన స్థాయి ఉంది చూడండి, ఒకసారి ఆలోచించండి. మరి ప్రపంచంలో ఉన్న 40 దేశాల దాదాపు పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీల సీఈఓలంతా ఇండియన్సే ఉన్నారు. మరి ఎక్కడ జరుగుతుంది లోపం, ఎక్కడ జరుగుతుంది? దాని గురించి మా పాఠశాల నుండి మేమందరం ప్రైవేటు సంస్థల ద్వారా, అసోసియేషన్ ద్వారా జాగృతం చేస్తాం. ఇలాంటి పెద్దల్ని ఇంకా అవేర్నెస్ కార్యక్రమం
నిర్వహిస్తాం. కల్కట్టాలో, సిలిగిరిలో ఈ 14, 15, 16, 29 స్టేట్స్ నుంచి ఒక ఎడ్యుకేషన్ సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నాం. అక్రాస్ 29 స్టేట్స్ నుంచి 300 డెలిగేట్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు. దానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటే నేను పెద్దలతో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. పాఠశాల నుంచే అది తయారు కావాలి సార్. అన్నం కడుపులో ఉండి కాపాడుతుంది, అమ్మ కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుతుంది. పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయుడు తన హృదయంలో పెట్టుకొని స్టూడెంట్స్ ను కాపాడుతారు సార్. సానియా తయారు కావాలన్నా, సోనియా తయారు కావాలన్నా, ఒసామా తయారు కావాలన్నా, ఒబామా తయారు కావాలన్నా, బిల్ క్లింటన్ తయారు కావాలన్నా, బిల్ కలెక్టర్ తయారు కావాలన్నా, అది నిక్షిప్తమై ఉన్న విజ్ఞానాన్ని ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాళ్ళను ఉన్నతిగా తీర్చిదిద్దగలిగేది ఒక్క పాఠశాల యాజమాన్యమే సార్. ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ యువతకు మార్గదర్శిగా మీ స్కూల్స్ నుంచి సపోర్ట్ చేసి ఈ ఊబిలో పడకుండా ఉండాలని అందరి తరఫున మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాను సార్. లాస్ట్ వర్డ్, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై అధ్యాపక ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నమస్కారం అండి. ఫస్ట్లీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. అలాగే వేదికను అలంకరించిన పెద్దవారందరికీ కూడా నా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు అండి. అలాగే ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక బిగ్ స్టెప్ తీసుకున్నారండి. సొసైటీ అవేర్నెస్ అనేది అతి ప్రధానం అండి. ఎడ్యుకేషన్ ఇందులో అతి ముఖ్యమైన అంశంగా నేను భావిస్తాను. నా ఎడ్యుకేషన్ నేను ఎప్పుడో 2006లో స్టాప్ చేశాను. బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ స్టడింగ్ స్పెషల్ బీఈడి ఎంఆర్ చదువుతున్నానండి. అంటే ఎందుకు అని అంటే యాజ్ యాక్టర్గా నేను ట్రావెల్ అవుతున్నా, మాకు చాలా టైం ఖాళీ ఉంటుంది. ఈ ఖాళీగా ఉండకూడదు. ఈ ఖాళీ టైంలోనే మనిషికి కావాల్సిన ఏయో ఆలోచనలన్నీ మనిషిని వెంటాడుతూ ఉంటాయి. ఆ ఆలోచన ఫుల్ఫిల్ చేసేది ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్. అది నేను 100% బిలీవ్ చేస్తానండి. అంటే మనిషికి అవసరం ఆశ. ఒకప్పుడు రాతి యుగంలో మనిషి మనుగడ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు అత్యాధునిక ఏఐ యుగానికి వచ్చేసామండి మనం. దీంట్లో అవసరం కోసం మనం ఒక వేట శైలిలో మనం కష్టపడి నిజాయితీగా ఆహారాన్ని సంపాదించుకొని మన ఫ్యామిలీని పోషించాం. ఇవాళ ఆశ కోసం పరిగెడుతున్నాడు మనిషి. ఈ ఆశకి అవసరానికి మధ్యలో ఉన్న తేడాను తెలుసుకొని కనుక హ్యూమన్ కనుక ట్రావెల్ అయితే డెఫినెట్గా మనం మోడీ గారు ఏదైతే ఆశాజనకంగా కోరుకుంటారో ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశం అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని, దాన్ని డెఫినెట్గా మనం చేరుకుంటామని నేను భావిస్తున్నానండి. అలాగే ఇవాళ ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఎలా ఉండాలి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఆర్థికంగా మనిషి బలపడాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి అనే ఒక థీరీని వాళ్ళు 5th స్టాండర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అనేది అది అసలు చాలా గొప్ప విషయం కింద భావిస్తున్నానండి. అంటే ఇవాళ ఇంట్లో పిల్లలను చూస్తున్నామండి 5th స్టాండర్డ్ నిజంగా కరెక్ట్గా మొబైల్స్కి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయారు పిల్లలు. ఏయో గేమ్స్ చూస్తున్నారు, వీడియో గేమ్స్ చూస్తున్నారు, వీటి మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఫోకస్. ఎంతవరకు మొబైల్ మీద ఉంటున్నారు అంటే చుట్టూరు ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రకృతిని దీన్నంతా మర్చిపోతున్నారు. వీటన్నిటిని మనం అవేర్నెస్ డెఫినెట్గా క్రియేట్ చేయాలి. అందులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భాగం కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా నా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ఫిన్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలకి, మీడియా సోదరులకి గుడ్ ఈవినింగ్. ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇప్పుడు సారాలు చెప్పినట్టుగానే చాలా వండర్ఫుల్. ఎందుకంటే షార్ట్ అండ్ స్పీడ్లో పెద్దలు కూడా అంటారండి, మొక్క వంశ అనేది మానవ ఉంచునా అని. అలా దీన్ని ఇప్పటి నుంచి అరికట్టకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా కష్టం, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ మొబైల్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ నేను చూస్తాను. యాజ్ ఎ పేరెంట్గా కూడా మేము దీన్ని ఖచ్చితంగా బిలీవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి మంచి కంపెనీని తీసుకొచ్చినందుకు ఇండస్ట్రీ పరంగా మేమే కాకుండా ఇలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి అన్ని రాష్ట్రాల్లోని అందరూ మీడియా సోదరుల ద్వారా అవగాహన కల్పించాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. వేదిక మీద పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. మా దగ్గరికి వస్తే మైక్ పనిచేయట్లేదు, పనిచేస్తున్నా. ఓకే ఓకే అండి. నేను జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్ని. ఎక్కువ ఇలా నన్ను గుర్తుపట్టవచ్చు, నేను లేడీ గెటప్స్లో ఎక్కువ ఉంటాను అనమాట. సో అందు గురించి ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నాకు ఆహ్వానించినందుకు మీ మాటలన్నీ కూడా నాకు చాలా ఇది అనిపించింది అనమాట, చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ముఖ్యంగా ఫిన్ యూనివర్సిటీ అనే యాప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. మన మొబైల్లో వాట్సాప్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా కంపల్సరీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. చాలా మంచి విషయం అన్నమాట. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో నాకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మొబైల్ ఇస్తూనే అన్నం తింటున్నారు, మొబైల్ ఇస్తూనే
లెగుస్తారు, మొబైల్తోనే పడుకుంటున్నారు. ఎంత దూరం చేద్దామని దూరం చేయలేకపోతున్నాం. ఇంత మంచి ఆలోచన వచ్చినందుకు చాలా బాగుంటుంది అని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. అండ్ టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్ది మనం ఎన్నో లాస్ అవుతున్నాం. మమ్మీతో కానీ డాడీతో కానీ పిల్లలతో కానీ స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఏదైనా మొబైల్ చూసుకొని చూడాల్సి వస్తుంది. కానీ మీరు మంచిగా కనిపెట్టినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండండి. మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు. హాయ్ అండి, మీడియా మరియు పత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. అలాగే వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అయ్యింది అంటున్నారు. సో ఎంత డెవలప్మెంట్ అయిందో అంత వినాశనానికి కూడా దారి తీస్తుంది ఈరోజు. సో మెయిన్గా మొబైల్లే కానీ తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో వాటిని అరికట్టాలని మన ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అరికట్టడానికి చాలా దోహదపడుతున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా యాప్ రెడీ చేశారు. సో వీరి యాప్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలని, సో వీళ్ళు కోరుకున్నది సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Everyone, I just want to give 2 examples where my friends lost the money because of the cyber fraud. One of my friends who got the money for housing loan, అతను బ్యాంక్లో 8.5 lakhs ఉంచుకున్నారు. సడన్గా ఒకరోజు బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము, ఓటీపీ కావాలంటే ఇచ్చాడు. కొద్దిసేపటికే మొత్తం చూసేసరికి బ్యాలెన్స్ అంతా 0 అయింది. అతనికి ఆల్మోస్ట్ 20 years అకౌంటింగ్ వీటన్నిటిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఉన్నా కూడా తనకు కూడా ఇలా జరగటం ఆ రోజు చాలా బ్యాడ్గా అనిపించింది. ఎంత ఏడ్చాడో నాకు తెలుసు. తర్వాత ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎస్ఎంఎస్లు కంటిన్యూస్గా వచ్చేసేసి మొత్తం మనీ పోయిందన్న కేసు కూడా ఇంకోటి చెప్పారు. అప్పటి నుంచి అతను గూగుల్ పే ఇవన్నీ వాడటం బంద్ చేశాడు, భయపడ్డాడు. 25 సంవత్సరాలు ఐటీలో వర్క్ చేసి కూడా అతను అలా కావటం అనేది నిజంగా ఈజ్ దర్ ఎనీ సొల్యూషన్ ఫర్ అవాయిడింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అనేది అనిపించింది. బట్ టుడే ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దే కైమ్ అప్ విత్ ఎ సొల్యూషన్ to give confidence to all the people to use a digital platform still in this kind of world is a great thing. I really wish them all the best. I am also tech startup founder and I know how difficult it is to develop an idea into technology platform and make it as a brand, because every day, every minute I am in that journey only. So I really wish the Fin University team to be successful in their journey and help the society. Thank you. Andarki namaskaram. Firstly, I convey my glad and respect to all the delegates and dignitaries who have come here, and to all the press and media delegates who have presented here. And secondly, I would share my overwhelming appreciations to all the Fin University team for bringing up such a great social cause. Endukante ee madhya there's lots of cybercrime issues that are happening, and financial ga kuda job scams kaani లేకపోతే ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు కాల్స్ చేసి అసలు దీని గురించి అసలు అవేర్నెస్ కూడా లేదు ఎవరికి. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దే ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ టు ద ఫినాన్షియల్ లిటరసీ దట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చిల్డ్రన్ కి ఎప్పుడైనా కూడా సీడ్ నుంచి వెన్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్ ఓన్లీ ఒక లెర్నింగ్ స్టేజ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే వాట్ వి టీచ్ that they will learn from the childhood stages. So idi prati okka school lo kuda implement chesinanduku and it's still going on. So idi inka develop chesi inka future generations ki inka chaala use avvalani nenu korukuntunnanu. And ilane that's where we can see a great humanity in this world. Let's encourage all these things, and I really appreciate Fin University team for bringing up such a great social cause, and thank you so much for inviting me. Thank you. కాబట్టి మీ ద్వారా వాళ్ళకు ఎన్లైట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లేదా వారికి మంచి మీ ద్వారా సమాజానికి వెళ్ళాలని ఇక్కడికి వచ్చిన సినీ ప్రముఖులను కోరుకుంటూ, సార్ మీకు నిన్న మీరు చెప్పారు ఒక ఫ్రెండ్ మీరని, నిన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 30 years అతనికి 8 ఏళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఎవరో ఒక వెబ్సైట్లో ఒకరు వస్తే ఒక్క రోజులో 85 లక్షల డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాను నిన్న ఎస్టర్డే. ఇదే విధంగా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ పెద్ద సైంటిస్టులు అవగాహన లేక, ఈ ఫైనాన్షియల్ యొక్క వాళ్ళకు అవగాహన లేక, తర్వాత మీకు చెప్తున్నాను సార్, ఇండియా కూడా ప్రతిదానికి మార్గదర్శకం. మనకు మేధావులు ఇక్కడనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళని ఇదే విధంగా మనం ఉంచుకోవాలా. ఏతద్దేశ ప్రసూతస్య విశేష దగ్గర జన్మ స్వం చరిత్రన్ శిక్షరన్
పృథ్వీవ్యా సర్వమానవ అంటే ప్రపంచంలో చెప్పారు సారు, అన్ని కంపెనీల సీఈఓలు భారతీయ మూలాలున్న వ్యక్తులే. అంటే భారతీయ సంస్కృతి విజ్ఞానము ఇక్కడ ఉన్న ఆచార్యుల యొక్క ఉనికితోనే ప్రపంచంలో ఎవడైనా కూడా ఎదుగుతూ ఉన్నాడనేది ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థం సార్. కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరూ మన యువతకు మార్గదర్శిగా ఉండి వాళ్ళల్లో ఎన్లైట్మెంట్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా సార్ సూసైడ్స్, ఒకటి మనకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్, సైబర్ క్రైమ్, సెకండ్ ఈజ్ డ్రగ్స్ అబ్యూస్, థర్డ్ ఈజ్ ఉమెన్ అబ్యూస్, ఫోర్త్ ఈజ్ మనకు దీని ద్వారా మనకు జరగవలసింది మన మా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనకు సూసైడ్, దీనికి కూడా అవగాహన అన్ని కూడా దీని ద్వారా యాప్లో వస్తుందండి. ఇది మనం చేయాలి. రెండవది కూడా ఇంకొకటి, నేచర్ డజంట్ వాంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంట్స్ నేచర్. 2050 తర్వాత మన రాబోయే తరానికి మనము ఈ నేచర్ను ఇది ఇవ్వాలంటే మనం దీన్ని కూడా కాపాడాలి. ఇవన్నీ కూడా ఫిన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళలో 1, 2, 3, 4, 5 నాట్ ఓన్లీ సైబర్ క్రైమ్ మీద కాకుండా, డ్రగ్స్ అబ్యూస్ మీద కాకుండా వీటి మీద కూడా అవగాహన మీరు కలగజేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నాను.